ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ, ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬਾਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੌਪਈ
एक सेवक संगत के माहे, कहो न माने सेवे नाहे। किसके कहे टहल नह करे, चिरंकाल तिन असबुद धरे। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दी हाज़रियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अंगद देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगरेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चौपाई एक सेवक संगत के माहे, कहो न माने सेवे नाहे। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि धन गुरु अंगद देव महाराज जी खडूर साहिब की उस पावन धरती ते विराजमान ने। सिख होंदे ने आके नमस्कार करते हैं, अपनी मनोकामनावां पूरियां करते हैं। और पिछले प्रसंग दे विच आप जी ने सरवण किया सी कि वो चौधरी जिन्हों मिर्गी का दौरा पैंदा है, उन्हें किवें गुरु साहब का हुक्म मोड़िया और कोठे तो मिर्गी के दौरा पैण करके ऐसा डिग्गा कि थले डिगदे नाल मौत हो गई। रिश्तेदारों ने, घर परिवार वाले ने संस्कार कर दिता। और कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जेड़ा गुरु दे और गुरु दे हुक्म का इस तरह मखौल अड़ाउंदा है, हंकार करके, रुपये पैसे दे मान करके, फिर उनका तो नाश होना ही होंदा। अगे कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि धन गुरु अंगद देव महाराज जी के सरदार ते खडूर साहब एक सेवक है, वह संगत में रहिंदा है। अखवाउंदा तो सेवक है पर सेवा नहीं करता और किसी का कहना नहीं मानता, किसी के कहने तो नहीं करता। किसके कहे टहल नह करे, चिरंकाल तिन असबुद धरे। वो किसी के कहने ते भी सेवा नहीं सी करता कि भैया सेवा कर दे, कम कर दे, नहीं करना। बस समा वावा हो गया रहिंदे कि दोवें वक्त लंगर दे विचों प्रसादा भी छक लेना और सारा दिन बस वेले रहना। जो गुर कहें काज सो करहूँ, आन बाग को काड़ न धरूँ। जेड़ा कोई सिख कहता सी ना, भाई आ सेवा तू कर दे, आ काम तू कर दे, उन्होंने अगों जवाब एको ही दिंदा सी भी मैं सेवा तो जरूर करांगा, सेवा वो करांगा जेड़ा गुरु साहब जी कहन। तुहाडे कहण ते सेवा थोड़ी करांगा। मैं दूजे तीजे की गल अपने कन ते धारण करता ही नहीं, तरदा ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैं गुरु तो बिना होर किसी की गल नहीं मनदा। चिरंकाल बीत्यो तह रहे, एक दिन सिरे बुढ़े बच कहे। इस तरह कहते लंबा समा उन्होंने हो गया गुरु घर दे विच रहिंदे, संगत दे विच रहिंदे, पर सेवा कोई ना करे। सबनों जवाब एको ही दे कि मैं किसी की गल नहीं मनता भाई, मैं तो सेवा करन आया, सेवा गुरु की करांगा। जो गुरु साहब जी कहणगे, जिहड़ी कहणगे उही करांगा।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਭਲੋ ਰਹਾਵਣ, ਭਜਨ ਟਹਿਲ ਕਰ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਕਰ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠੇ ਦੇਹ ਕਾਜ ਕਿਸੇ ਆਏ, ਸੋਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮ੍ਰਿਤ ਜਬ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲਈਏ ਉਨਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰੀ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਲ ਮੂਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੇਜੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-4 ਘੰਟੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਓ ਗੁਰ ਬਾਕ ਕਹੈ ਜਿਮ, ਟਹਿਲ ਕਰੂੰ ਤਿਸ ਕਾਲ ਭਲੇ ਤਿਮ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੀ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰੂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿਓ ਅਪਰ ਕੋ ਮਾਨੋ ਨਾਹੀ, ਯਹ ਨਿਸ਼ਚੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਹੁਰ ਤਿਸੇ ਬੀਤਾ ਚਿਰਕਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵਾਹਵਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੋ ਮੈਂ ਅਬਿਲਾਖੀ, ਨਿਜ ਮੁਖ ਤੇ ਕਛ ਸੇਵ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਏ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਓ ਬਾਕ ਤਬ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਅਗਨ ਜਰੋ ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਆਹੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂ,
जे करां तो किहड़ी करां। और धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी बेपरवाह सह सुभाव बचन बोलते हैं, कहते भाई अग लकड़ा कट्ठियां कर, अग बाल, उनदे विच बह जा, जाके सड़ जा। यही सेवा है। अग बाल, अग दे विच जाके सड़ जा, यही सेवा है। सुन तप गमणियो बन के माही, लकरे करे बटोरन ताही। क्योंकि हुण अज तक कहता आया सी जो गुरु कहणगे मैं उही करांगा। और वैसे सिख है वही कि जो गुरु साहब जी कहण वो करन, पर इनका तो केवल एक ढोंग सी। क्योंकि गुरु का सिख तो वो है कि जिहड़ा अपने आप विकवे तन मन काट काट सबे अरपी, विच अग्नि आप जलाई। उथों तो शेर बन के सत बचन कह के आ गया, आके जंगल विच लकड़ा कट्ठियां कीतियां। अगन प्रजलत हेर कर डरियो, गुर बच पर न है टिकबो करियो। लकड़ा कट्ठियां कीतियां, अग भी ला ली। हुण गुरु साहब का हुक्म से अग दे विच जाके बह जा, सड़ के मर जा। बलदी हुई अग नूं वेख के डर गया, जिउंदे सड़ांगा। गुरु साहब का बचन से मैं तो अपने आप तो कहता सी जो कहणगे उही करांगा, पर हुण वो बचन टिका नहीं सकिया, उस बचन ते पूरा उतर नहीं सकिया। डर गया, कोल ही बैठ गया, विच नहीं बैठिया। एक तस्कर चोरी को माल, लिए जात आयो तिस काल। हुण ये जिहड़ा है अग बाल के अग दे कोल बैठ गया है, दिन भी गर्मी दिन है। एक चोर है, वो कितों चोरी करके लिया, चोरी का कुछ साजो समान उनके कोल है, उतों लंघिया जाता है। पेख चरज को पूषण करियो, यह क्या करत इहां तैं खरियो। वो चोर वेख के बड़ा हैरान होया कि गर्मी है, सियाल दे विच अग बलदी होवे तो ठीक है, कोल को खड़ा होए या बैठा होए। वो हैरान होकर कोल आया, अग पुछदा भी ये की करना, अग दे कोल बैठा है और इन्नी तेज अग बल रही है। गुर को बच मोको तिन कहियो, जरो अग्न अब जाए न दहियो। हुण ये जदों चोर ने पूछा कि भाई इत्थे क्यों बैठा है, अग इन्नी बलदी पई है तेज, और सेका तो लग रहा है, गर्मी के दिन ने। अगों वो जिहड़ा सेवक अपने आप नूं कहंदा सी कि मैं सेवक हाँ, कहंदा कि भरावा दस्सां की, मैनूं तो गुरु साहब जी ने कोई बचन किया है, हुक्म किया है, और मैं कहना सा गुरु साहब जी जो बचन कहे कि वो मनांगा। और बचन भी उन्हें इवें दा कर दिता कि हुण मन्नी नहीं जाता। पूछा किहड़ा बचन, कि गुरु ने कहा इस अग दे विच जाके बैठ जा, इस अग दे विच सड़ के मर जा। अग तो मैं बाल ली, पर हुण विच वड़िया नहीं जाता, सड़िया नहीं जाता। तिसको गर्भ विनाशन हेत, बोलियो तस्कर होए सुचेत। और असल विच ये गल इस चोर नूं भी समझ लग गई कि ये जिहड़ा अपने आप कहता होवे कि मैं गुरु का हर वचन मनना या मनांगा, उतों तो कहता होना है। और इस चोर ने धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के दर्शन तो नहीं सन कीते, पर इन्हां दे बारे इन्हां दी महिमा सुनी बड़ी सी। हुण इस सेवक का एक तो हंकार दूर करने लई ते एक अपना भला करने कि शायद मेरा भला हो जाए। ये जिहड़ा तस्कर जिहड़ा चोर है सुचेत हो गया, फिर बोलिया, कहन लग्या, मैं कलमल कीने समुदाय, यहाँ जरे ते सब मिट जाए। वो चोर कहता कि भरावा मैं जिंदगी विच बड़े पाप किए ने, मेरा तो बस धंधा ही बन गया चोरी करना। चोरी के नाल नाल होर पता नहीं किन्ने को पाप किए ने, तो मैनूं लगदा जे मैं इहदे विच सड़ जावां तो मेरे नाल ही शरीर दे नाल मेरे पाप भी सड़ जाणगे। मोको तरब सर्ब अब लेवो,
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬਾਕ ਮੋਲ ਮੁਝ ਦੇਵੋ। ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਸੁਣ ਕੈ ਧਨ ਲੈਨ ਸਲਲ ਚਾਏ, ਤਬ ਤਸਕਰ ਤਨ ਦੀਨ ਜਲਾਏ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਗੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਵਾਉਣੀ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਸਕਰ ਨੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਰ ਪਾਰ ਤੇ ਬਿਬਾਨ ਚਲੇ ਆਵਾ, ਸਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਤ ਚੜਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਸੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਬਾਨ ਆਇਆ, ਦੇਵਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਸੁਖ ਅਨੰਤ ਮਹਿ ਜਾਏ ਰਹੋ ਹੈ, ਗੁਰ ਬਚ ਤੇ ਅਗ ਦੇਹ ਦਹਿਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤਨ ਤੇ ਸੜਿਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਇਹਨੇ ਫੜੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਪ ਵੀ ਸੜ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਧਾਰ ਸਿਖ ਗਮਣਿਓ ਘਰ ਕੋ, ਗਹਿਓ ਨਰਨ ਤਿਸ ਲਗ ਤਸਕਰ ਕੋ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਕਰਿਓ ਅਗਾਰੇ, ਤਿਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫੜ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ, ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਛੀਣ ਲਿਓ ਤਿਸ ਕੋ ਸਭ ਮਾਲ, ਫਾਂਸੇ ਦੇਹੋ ਜਾਏ ਤਤਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਖੋਵੋ। ਇਹ ਜੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਾਨ ਖੋਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇ। ਹੁਕਮ ਮਾਨ ਫਾਂਸੀ ਤਿਸ ਦੀਨਾ, ਮੂਰਖ ਮਰਿਓ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ।
पर वो मरना तो किसी लेखे पै जाना सी, धर्मी हो के बचन कमा के मरना सी। फांसी ते चढ़े गया, मर गया, मर हुण भी गया है, पर हुण मूर्ख मरियो धर्म ते हीना, धर्म तो विहूणा हो के मरिया। गुर बचन पार जे प्रतीत, तिसे मिले ऊंचो पद नीत। ते भाई राम कोयर जिथे कहते ने, कवि संतोख सिंह जी लिख रहे हैं कि जिन्होंने गुरु के बचनों ते प्रतीत है भरोसा है भाई, उन्होंने ही सिक्खी की पदवी मिलती है, उच्ची पदवी मिलती है। तो जे अपने आप को सिख भी कही जाए, सेवक भी कही जाए, और गुरु के बचनों ते भरोसा ही ना हो, ये कह ले कि गुरु के बचनों को मन्ने ही ना, फिर सतगुरु जी ने पावन बचन बाणी में भी कह दिते कि जे सतगुरु की प्रतीत न आईया, भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। फिर तो भाई गेड़ा ही है, सवेरे शामी मारी जाओ, चाहे दिन से 100 बारी आई जाओ, क्योंकि भरोसे तो बिना, प्रतीत तो बिना ये नमस्कार करनी केवल वखाला तो हो सकता है, कर्मकांड तो हो सकता है। जे प्रतीत नहीं तो प्रतीत तो बिना ये सिक्खी पदवी मिलती नहीं। इत्थे कहते जिन्होंने प्रतीत है वे उच्ची पदवी मिलती उन्होंने है। तजे बाक तार लोभ विसाला, पावे नरक तुरत होए काला। हुण इस साखी तो भावर्थ ये है कि जेड़ा गुरु साहिब दे बचनों को कमाउंदा है, मनदा है, उन्होंने जिथे सन्मान संसार में मिलता, रब के घर में भी, दरगाह के भी, आओ बैठ आदर सुख दिओ, उथे इज्जत नाल बुलाया जाता, आदर मिलता है। पर जेड़े बचन मनते ही नहीं, और जान बुझ के भावें अपने आप को बेसमझ कही जाए, जान बुझ के ना मने, गुरु के बचन को एक पासे करके लोभी हो जाए, लालची हो जाए। तो कवि संतोख सिंह लिखते हैं गल पक्की कि पावे नरक तुरत होए काला। उन्हें रहना जिउंदा भी नरक में, तो मरण तो बाद किहड़े स्वर्गां दी गल करेगा। गुरु संत ते लाभ ते गुरमुख दृढ़ मत जोए। कहते भाई जेड़ा गुरु संत है ना, और गुरु संत कौन है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी। हुण बचन ही गुरु है तो गुरु ही बचन है। तो गुरु के बचनों को जेड़ा गुरमुख होकर मन लवे उन्होंने तो लाभ मिलता है। जेड़ा गुरमुख हो जाए वो गुरु के बचनों को दृढ़ करके अपनी मत में धारण करता है। गुरु संत ते लाभ ते गुरमुख दृढ़ मत जोए। बस जिंदी मत दृढ़ है लाभ प्राप्त ही कर सकता है। मनमुख चंचल सिख को सिखे उल्टे होए। पर जेड़ा मन के पिछे चलने वाला है, चंचल है, अपने आप को सिख भी कहता है, उन्होंने कई बार सिक्खी फिर उल्टी पैंदी है। देखो सिख भी होवे तो मनमुख भी होवे, ये दो गल्लां हो सकदियां ने जी। सतगुरु जी ने बाणी दे विच स्पष्ट किया है, अपने आप को कही जावे सिख, उन्होंने गुरु साहब जी मनमुख भगत भी कहते हैं कि मनमुख भगत करे बिन सतगुर। वो कहते गुरु की लोड़ है, वो कहते खंडे पाठे की पौल की लोड़ है। पर गुरु साहब जी कहते हैं बिन सतगुर भगत ना होए राम। ये गल पक्की कि गुरु तो बिना भगती हो ही नहीं सकती। और गुरु साहब जी कहते जिन्होंने गुरु धारण ही नहीं किया, पावन बचन वर्तन ने बुरे का है नाम बुरा, उनका तो ना ही बुरा है। मनमुख नूं जिहड़ा चंचल दे विच आके मनमुख अपने आप को सिक्खी भी कही जाए, मन की मर्जी भी करी जाए, उन्होंने सिक्खी उल्टी पै जाती है। महिमा सतगुर बचन के देखो पुन प्रमाण। और कवि संतोख सिंह जी अध्याय नूं खत्म करते हुए अखीर ते लिखते हैं कि भाई गुरु के बचनों के प्रतੱਖ तौर पर प्रमाणित रूप के उन्होंने महिमा कदे देखो।
ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੇਮੁਖ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਫਾਸ ਤਿਸ ਤਸਕਰ ਸਵਰਗ ਮਹਾਨ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ, ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗ ਬਾਲਕਨ ਖੇਲਹਿ ਨਿਤ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿ ਜਿਨਹੁ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹਰਖ, ਨਾ ਸੋਗ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਗਮੀ, ਇੱਕੋ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੀਨ ਬੰਦ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਿੱਖੇ ਬਿਦਤਾਏ। ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਬਿਦਤਾਏ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਗੇ ਭਾਗ ਜਿਨ ਨਰਨ ਕੇ ਚਰਣੀ ਲਪਟਾਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਰੋ ਨਿਪੂਰਨ ਅਬ ਕਥਾ ਭੱਲਿਆਣ ਕੁਲ ਟੀਕਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਤਾਜ ਨੇ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਹਿ ਬਸਹਿ ਨਿਕੇਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਹਿ ਬਸਹਿ ਨਿਕੇਤਨ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਹਿ ਬਸਹਿ ਨਿਕੇਤਨ। ਤੇਜੋ ਛਤਰੀ ਭਾਗ ਵੱਡ ਨਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਇਕੱਲੇ ਤੇਜਭਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਉਹ ਕੁਲ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਧੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਭਲੇ ਕਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਭੱਲਿਆਣ ਕੁਲ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਨੇ।
ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੀਰਜ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੇ ਅਵਗੁਣ ਚਿਤ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਔਰ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਉਤਪਤ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਵਡੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਤਿਨ ਕੇ ਸੁਤ ਉਤਪਤ ਭਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਵਡੇਰੇ। ਅਪਰ ਭਏ ਪੁਨ ਤੀਨ ਸੁਤ ਹਰਖਤ ਪਾਹੇਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਭਰਾ ਹੋਰ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਖੇਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਸੁਤ ਕਰੈ ਤੇਜੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਰਹੇ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੇ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਕਰੇ ਸਭ ਸੁਤਨ ਕੇ ਪਿਕ ਸਹਿਤ ਸਨੂਖਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿ ਅਦਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੀ ਬੜ ਭਾਗ ਅਦੁਖਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਦਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਹੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਸਨ, ਖੁਸ਼ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਮਹਿ ਚਾਰੋਂ ਸੁਤ ਲਾਗੇ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਤ ਗਇਓ ਚਿਰ ਕਾਲ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਪਿਖ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜ ਬਾਸ ਮਹਿ ਚਿਰ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਫੇਰੀ ਲਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਿਓ ਹੋਏ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਏ ਬੈਸ ਬਿਹਾਵਾ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, 38-40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ 38-40 ਸਾਲ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।